すごい変わっている公民館だよね、に工場があるということで、いただきます。What you have done is created bacteria, right? 何、日本一長い商店街だっていうことですか？ってことは見たくなるんだよね。で、これからハロウィーンだから、I feel alive. おはようございます。大阪ですね。千葉心斎橋って有名ですよね、はい、商店街だよね、りょうちゃん。何、日本一長い商店街だっていうことですか？大阪めったにね来れないから、はい、こういうところ通ってみたいなと思う。残念ながらちょっと朝1で どこもやってないからね、やってないんだけど、後でまた来れたらいいかもしれないな。で、今からまたいろんな工場の方にね回ってくるんで見てくるんだけど、その作り方と、でその後は今日何しようかな、りょうちゃん。そうですね、大阪だから今日は最後大阪泊まるのは最後ですだよね。で、はい、明日から広島です。いいな。この西日本はめったに見れないからすごい楽しいですよ、楽しんでます。とりあえず心斎橋通ってみようか、はい、行きましょう。はい、見て、俺のこれめっちゃでかい。奈良ですね、奈良県、はい、奈良は初めてかな、俺は。結構昔に1回来たことあると思うんだよね、はいはい、でもこういうところじゃないですよ、北奈良は。今ね、本当に山ですよね、ここは。すごいところなんだけど、はい、なぜここに来たかっていうと、はい、ここにね、面白い、今ほら、ヤギセレクトさんの仕事しているんじゃないですか。はい、ヤギセレクトさんの関係している会社が、この山の上に、意外とあんまりここには工場があると思われないぐらいすごい変わっている公民館だよね、はいはい、に工場があるということで、はい、ちょっとねどういう工場なのかってここに来ましたので見に。でもね、この上、りょうちゃんちょっとあっち移してデコトラだよね。どんなにね工場とかって言ってもやっぱりその手前にあるデコトラ見たくなるんだよね。すごいトラックでしょ、これは。すごいですね、こんなところに。ね、こんなところに、はい、でもね、これは目的じゃないんだよ。そうですね。このちょっと先の左に、はいはい、本当にね工場があるんですよ。このね、こんな古い、はい、こう建物の中に、はい、こういうところに、はい、まさかこういうところがあるとは全然思わないこの中にある工場です。As you can see behind me here, we have right now about 5 or 6 women who, by the way, are all Cambodian women who live here in Japan, actually live right here on the premises. In the middle of Nara, in the middle of nowhere here, what Sork Factory has created is a place to live, work, grow their own vegetables, actually be totally self-sufficient and work in a very peaceful environment here in Japan, making high-end Japanese t-shirts and other clothing right here. It's amazing to see just how much hands-on labor is involved in doing stuff like this. This is all done by hand, there's no machines. She's ironing by hand. She is laying everything out by hand. She's inspecting by hand. The girls inside the factory doing everything by hand. It's all manual. And it's done in a terrific place, in the middle of the mountains, in Nara, Japan, in a place that you would never ever expect. So we're here in Nara, Japan. Gosei is the name of the city.
And Sork Factory is the name of this incredible place. I'm in a beautiful area with tons of fields and lots of vegetables and other things being grown in this area. Today, I came across a company. It is run by a very nice gentleman, by Mr. Ito. Hello, Mr. Ito. What you have done is created bacteria, right? That is part of your certified, organic, fermented supplements that you make here and you sell to OEM customers throughout Japan and overseas as well. You actually grow many of the vegetables yourself, fully organic, no pesticides, and you take those ingredients and you bring them into your factory, and you extract from those vegetables all of the good stuff, the healthy stuff from them. And this is a very long process, correct? Yes. How long does it take to do that? Yeah, 2 to 4 years. 2 to 4 years Yes. to create one supplement, certified organic supplement product that you make for your customers. Wow, that is really Sour fresh and sweet. taste. Sour and sweet. Sweet and sour, and it's filled with goodness. I feel good just from tasting Energetic. that. Energetic. I feel alive. Please check out Respect and this great company here in Western Japan. Thank you. Thank you. りょうちゃん今な、はい大阪に戻ってきたんだろ、でこれからハロウィーンだからちょっとイベントがあるって聞いてこの先歩いている時にいきなり、フォードの350のめっちゃ派手なドゥリと LAPD 仕様のエクスペディションですよねのフォード2台、大阪でそれとこのドゥーリー乗りの方も YouTuber だそうです。カズーというチャンネルですね。車関連主にこの関西でアメ車のこういう車のみんなチェックしてね。内容の方に説明欄の方に入れときますのでチャンネルチェック。かっこいい。これ今度来たらなんか動画撮らせてください。あ、どうぞ。よかったら試乗でもさせてもらおうかな。日本でドゥーリーに乗ったことないから。こんなでっかい幅の広いのはね、日本の狭い道で撮るとめっちゃクールだね。はい。しんどいです。しんどいな。せーの。最高85年式のキャデラックいいねかわいいロースターもかわいいねりょうちゃん、お疲れだったんだよね結構、大阪3日間最後の夜にたこ焼きとお好み焼きっていう感じで何より焼酎だねはいお疲れでーすいいね楽しい時間を過ごせたね大阪で本当にいい街また来たいと大阪人はねすごい元気な人が多いなって感じるんだよねなんとなくニューヨークみたいな感じはするんだよね元気な人が多くて、はい、でとりあえずたこ焼きと、お好み焼きを美味しく食べましょう今ベトナムの女性にたこ焼きを大阪で日本で焼いてもらったってすごいことじゃないですかそれはい、インターナショナルな、ね、国だよね日本はこの街もありがとうございますじゃあ今日の料理はバリバリ大阪だよねいただきます、あ、そうだねすごいことに
暑いよ、りょうちゃん。暑いですよね。したらやけどしちゃった。本当は多分味が分かんないと思うんだけど、とりあえず。Alright。りょうちゃん、美味しい。美味しいですか？はい、美味しい。大阪のたこ焼き、最高だね。お好み焼きも美味しそうだね。まだマシだよ。ほら、アップライ。どうですか？たこ焼きの方が美味しい。明日広島で広島焼き食べよう。食べちゃってね。ちょっとお腹いっぱいになってこの一口のお好み焼きを残しちゃうかもしれないんだけど、はい。疲れたな。長い一日でしたね。そうですね。今日一日で大阪からスタート。そこから奈良に来ましてね。奈良から滋賀にいたんだよね。今日もちょっと入ったんだよね。で滋賀からまた大阪に戻ってハロウィン結構いろいろやったんだよね。忙しい一日でした。そうですね。でも楽しい一日だったんで、最後に美味しいたこ焼きも食べれて幸せです。で、明日の朝一番早い時間に広島に出発ですね。もう何より今ね、楽しみにしているのはベッドで横になって寝ることです。りょうちゃん、はい。お疲れ様でした。お疲れ様です。また明日ね。また明日。おやすみ。